Welcome to class number C58, Classical Mechanics. Classical Mechanics and the topic is Classical Chaos, and we discussed today the quadrature method of pendulum equations. Quadrature method of pendulum equations from Classical Chaos. This is from Classical Mechanics paper, MSc Physics Semester 1, CA58, Quadrature method of pendulum equations. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്വാഡ്രേച്ചർ മെത്തേഡ് ഓഫ് പെൻഡുലം ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ക്വാഡ്രേച്ചർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ദി പെൻഡുലം ഇക്വേഷൻ. ക്വാഡ്രേച്ചർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ദി പെൻഡുലം ഇക്വേഷൻ ഫ്രം ക്ലാസിക്കൽ കയോസ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്. The simple pendulum is a classical example of a non-linear dynamical system. സ്മോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ലീനിയർ ഓസിലേറ്റർ ആണ്, ലീനിയർ സിസ്റ്റമാണ്. എന്നാൽ ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ അതൊരു നോൺ ലീനിയർ ഡൈനാമിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ്. The simple pendulum is a classical example of a non-linear dynamical system. Equation of motion with no damping or driving. അതായത് സ്മോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ ഡാമ്പിങ്ങോ ഡ്രൈവിങ്ങോ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സോ ഇല്ലെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിഗർ. ഇത് ഡയഗ്രാം യൂസ്ഡ് ടു ഡിറൈവ് ദ പീരിയഡ് t equal to 2.2 L by G for a simple pendulum is shown the figure. The diagram to derive the period of a simple pendulum t is equal to 2.2 root of L by G. That diagram is shown here. M is the displaced position of the bob. M is the mass of the bob, and it is shown the displaced position, and there is length of the string L. Length of the string L, x and y directions marked. The weight mg is acting vertical downwards, and they are it is resolved into two components. They are mg cos theta along the direction of the string, and mg sin theta towards the mean position, and mg sin theta supplies the necessary centripetal force. Mg sin theta is supplies the necessary restoring force, not centripetal, restoring force to maintain oscillation. അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ്. നമ്മൾ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, പീരീഡ് 2.2 L by G, അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. എം ആണ് ബോബിൻ്റെ മാസ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആംഗുലാർ തീറ്റ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എം എന്നുള്ള മാസിൻ്റെ വെയിറ്റ് mg, W ഡൗൺവേർഡ് ആണ്. അത് രണ്ട് കമ്പണൻ്റായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. mg കോസ് തീറ്റ, mg സൈൻ തീറ്റ. mg സൈൻ തീറ്റയാണ് നെസസറി റെസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ മോഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നും കൊടുക്കണ്ട, ഇവിടെ ഫൈനൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി. തീറ്റ ഡബിൾ ഡോട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ dt സ്ക്വയർ. നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെയും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ dt സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇവിടെ എക്സിന് പകരം തീറ്റയാണ്. അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ dt സ്ക്വയർ, അതിന് തീറ്റ ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്ന് പറയും. തീറ്റ ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ജി ബൈ എൽ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ വെൻ ഇറ്റ് ഓസിലേറ്റ്സ് വിത്ത് സ്മോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. വെൻ ദ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഹാസ് സ്മോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, the differential equation for its motion, that is simple harmonic motion, is theta double dot plus g by l sin theta is equal to 0, or simply g by l theta is equal to 0. You know, when theta is very small, sin theta becomes theta. Here theta is the angular displacement, g acceleration due to gravity, l length of pendulum. This is a non-linear second order ordinary differential equation. It is a non-linear second order ordinary differential equation, ODE, ordinary differential equation. Unlike linear oscillation, sin theta is equal to theta. Linear oscillation ആണെങ്കിൽ sin theta theta എന്ന് പറയണം. sin theta അതേപടി കീപ്പ് ചെയ്താൽ ഇക്വേഷൻ നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. Unlike linear oscillations, that is sin theta is nearly equal to theta. Here, when we consider sin theta here, we study the exact dynamics using the quadrature method. അപ്പോൾ sin theta ഉള്ള ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ, ഒരു ODE എഴുതിയാൽ, അത് നമ്മൾ ഒരു നോൺ ലീനിയർ പോർഷനായിട്ട് മാറും. അവിടെ നമ്മൾ ക്വാഡ്രേച്ചർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡൈനാമിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. എനർജി ഇൻ്റഗ്രൽ, ഫസ്റ്റ് integral of motion. You know, energy is a first integral, and here we find energy.
by multiplying the above differential equation with angular velocity omega, theta dot. So we get the theta double dot plus g by L theta dot sin theta is equal to 0. എന്താണ് ചെയ്തത്? We multiplied the above equation, this equation, by theta dot. Theta dot is the first derivative of theta. Integrate with respect to time. അതിൽ ടൈമിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ടൈമിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം കോസ് തീറ്റയുടെ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റയാണ്. മറ്റത് ഹാഫ് തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ആദ്യത്തെ. അത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. This equation is obtained after integration, and if we want to go to the original equation, we have to differentiate it. When we differentiate, we get half into 2 theta dot into theta double dot. 2 and 2 will cancel, we get to the above equation. Theta dot, theta double dot plus g by L theta dot sin theta is 0. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് എനർജി. So energy E is equal to half theta dot square minus g by L cos theta. So constant E that we write as E. Now we write the quadrature form. From the energy integral, molecular energy integral, we find theta dot. ഇതിൽ നിന്ന് തീറ്റ ഡോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എഴുതണം. അതിന് മൈനസ് ജി ബൈ കോസിന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരണം, എന്നിട്ട് 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. അപ്പോൾ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ ഇസ് 2e പ്ലസ് 2g ബൈ എൽ കോസിറ്റ എന്ന് വരും. 2g by L cosθ. Take the square root. Then theta dot is equal to plus or minus root of 2e plus 2g by L cosθ. Rearranging, that is theta dot is d theta by dt, that we write in that manner, and from that we find dt. So d theta will come in the denominator, and on cross multiplication we get dt is d theta by root of 2e plus 2g by L cos theta. And this equation is very important. This expression is the quadrature form of the Pendel equation. ഇതാണ് Pendel equation quadrature form. So what is the quadrature form of Pendel equation? Then the answer is dt is d theta by root of 2e plus 2g by L cos theta. ഇപ്പോൾ quadrature ഫോമിലുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിലെ quadrature ഫോമിലുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. അവിടെ cos theta ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നോൺ ലീനിയർ മോഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സൊല്യൂഷൻ യൂസിങ് എലിപ്റ്റിക് ഇൻ്റഗ്രൽസ്. സൊല്യൂഷൻ വയ എലിപ്റ്റിക് ഇൻ്റഗ്രൽസ്. ദ ഇൻ്റഗ്രൽ കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എലിമെൻ്ററി ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ അതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഇൻ്റഗ്രലാണ്. എലിമെൻ്ററി ഫങ്ഷനിൽ നമുക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. ലെറ്റ് നൗ വി സപ്പോസ് k square is 2g by L is a factor we take out, e plus 2g by L square. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടേം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. കെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ഇടുക. കേക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. അതുപോലെ സൈൻ തീറ്റ ബൈ 2 നമ്മൾ യു ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ. Now we get അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ ബൈ 2 യു എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. സൈൻ തീറ്റ ബൈ 2 യു എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോസ് തീറ്റ ഇക്വേഷനാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഡി ടി ഇസ് ഡി തീറ്റ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2e പ്ലസ് 2g ബൈ കോസ് തീറ്റ ആണല്ലോ. ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ final solution becomes theta, that is theta t, 2 sin root by t comma k. Not 2 sin 2 am. That is very important. 2 am. Am is a new term that we see. Am is a new coefficient that we see. Therefore, when we solve the above equation for t, we get theta t is equal to 2 am. G by L t comma k, where
Root of g by t comma k is a special term in the bracket. The second equation, the final solution we have written here. Again, theta dot, second equation theta dot 2am. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആ സൊല്യൂഷൻ 2am root g by l into t comma k is the final solution for the angular position theta as a function of time t. And you understand the terms. Here theta t is the angular position of at a given time. Am, that is very important. Am is the AM stands for the Jacobi amplitude function. AM is a new function here. It is called a Jacobi amplitude function, which is a special type of elliptical function. These functions are used to describe the motion of the system that exhibit non-linear oscillations. അപ്പോൾ ഈ ജാക്കോബി ഫംഗ്ഷൻ വരുന്ന ജാക്കോബി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ, ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ നോൺ ലീനിയർ മോഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. These functions are used to describe the motion of simple pendulum that exhibit non-linear oscillations, such as a pendulum swinging through a large angle. When the pendulum swings at a large angle, the motion is non-linear, not linear. When theta is small, it is linear motion. They are a generalization of the trigonometric functions. Here, root of g by t, this term is similar to omega t term. Omega t term is simple harmonic motion, where omega is the angular frequency. It represents the time-dependent part of the oscillation. Then k. What is k? K, this is the elliptical modulus. K is the elliptical modulus that describes the shape of ellipse. It is a parameter that depends on the initial conditions and the total energy of the system, E. The value of K determines the amplitude and the period of the oscillation. If the pendulum swings with a small amplitude, K is small, and the Jacobi amplitude function approaches sine function, recovering the simple pendular harmonic motion solution. അതായത് ഇവിടെ പെൻഡുലം ചെറിയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ സ്വിം ചെയ്താൽ ജാക്കോബി ഫംഗ്ഷൻ അത് സൈൻ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് മാറും. അന്നേരം നമുക്ക് സാധാരണ ലീനിയർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. വലിയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആകുമ്പോഴാണ് മാറ്റം വരുന്നത്. Physical behavior, small amplitude, theta much less than 1, sin theta is theta. System reduces to simple harmonic motion. Period is independent of amplitude, and simple harmonic motion period T0 is 2 pi root of L by G. Then finite amplitude alpha വലുതാണെങ്കിൽ finite amplitude, period approaches zone, period depends on amplitude. In that case, T theta 0 is 4 pi into 1 by L by 4 into root of L by 2g integral 0 to pi by 2 d phi by 1 minus k square sin square phi. Here a term phi is coming. What is the meaning of phi? That we explain. Near separatrix. സെപ്പാരട്രിക്സിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? സെപ്പാരട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നോൺ ലീനിയർ മോഷനായിട്ട് മാറുന്ന ആ പോയിൻ്റാണ് തീറ്റ ടെൻസ് ടു പൈ. അതായത് പിവട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പിൻഡൽ തൂക്കി റിപ്പോർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് 90 ഡിഗ്രി ഇടത്തോട്ടാടിയാൽ പിവട്ടിന് നേരെ വരും, ആ സസ്പെൻഷൻ നേരെ വരും. 90 ഡിഗ്രി വലത്തോട്ടാടിയാലും ഈ പിവട്ടിന് നേരെ വരും. പിവട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൊളുത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വന്നാലാണ് അപ്പോൾ തീറ്റ 90 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മോഷൻ നോൺ ലീനിയർ ആകുന്നത്. നിയർ സെപ്പാരട്രിക്സ്. ഇപ്പോൾ സെപ്പാരട്രിക്സ് ഒരു പടത്തിൽ കാണിക്കാം.
that is theta 0. The initial amplitude tends to pi. Period diverges. Period കൂടും. Diverges logarithmically. Which gives a trajectory approaches. In this case, trajectory approaches homoclinic orbit. അന്നേരം ഒരു പ്രത്യേക തരം ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറും. എലിപ്റ്റിക്കൽ മോൾ ഓർബിറ്റിലേക്ക് മാറും. അതായത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കൂടി അത് പൈയുടെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ, പൈയുടെ അടുത്ത് വരുന്നതിനെയാണ് സെപ്പറേറ്ററിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും കേസിൽ ട്രജക്ടറി ഒരു ഹോമോക്ലിനിക് ഓർബിറ്റായിട്ട് മാറും. അതൊരു ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഹോമോക്ലിനിക് ഓർബിറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ പടത്തിൽ മിക്കവാറും കേസുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ മോഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ നടുക്ക് കാണുന്ന ആ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് അത് സാധാരണ ഓസിലേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു എലിപ്സിൻ്റെ പാർട്ടിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് സാധാരണ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ആംഗിൾ പൈ ഇടത്തോട്ട് -π വലത്തോട്ട് പൈ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലിപ്റ്റിക്കൽ മോഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെപ്പറേട്രിക്സ്. H = സെപ്പറേട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. സെപ്പറേട്രിക്സ്. അതിന് താഴെയും അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലും നമ്മൾ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിക്കും ഈ നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മോഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സെപ്പറേട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ പൈ അല്ലെങ്കിൽ -π പിവട്ടിന് നേരെ വരുന്ന കേസാണ്. പിവട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൻഡുലം കൊളുത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ്. ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആടുമ്പോൾ പെൻഡുലം മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങും. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓസിലേഷൻ സാധാരണ കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹോമോക്ലിനിക് ഓർബിറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹോമോക്ലിനിക് ഓർബിറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പടമുണ്ട്. ആ പടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, പടം ഇല്ലാതെ പിടിച്ചാൽ മതി. കാരണം അത് ആ പിവട്ടിന് മുകളിലോട്ട് പെല്ലാം പോകുന്നതാണ് ആ ഷെയ്ഡ് രീതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിവട്ടിന് മുകളിലോട്ട് പോകും. ആ പടം ഇവിടെ വരക്കണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ആൻ ഐഡിയ ആണ്. ഈ പിവട്ട് ആ സെൻറ്ററാണ്. അതിൽ മുകളിലോട്ട് പെല്ലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഷനാണ് നമ്മൾ നോൺ ലീനിയറായിട്ട് കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോമോക്ലിനിക് ഓർബിറ്റ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. എ ഹോമോക്ലിനിക് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഈസ് എ ഫേസ് സ്പേസ് ട്രജക്ടറി. അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ട്രജക്ടറിയാണ്. ദാറ്റ് കണക്ട്സ്. ഈ ഫേസ് സ്പേസ് ട്രജക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം കോർഡിനേറ്റിൽ വരക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ്. ഈസ് എ ഫേസ് സ്പേസ് ട്രജക്ടറി ദാറ്റ് കണക്ട്സ് സാഡിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഹോമോക്ലിനിക് ഓർബിറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അൺഡാംപ്ഡ് പെൻഡുലം, this orbit corresponds to a specific energy level where the pendulum swing is large enough to go over the top of the pivot point. അപ്പോൾ പിവട്ട് പോയിൻറ്റിന് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. സ്ലോലി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഓൾ ദ വേ അറൗണ്ട്, വേണേൽ കറങ്ങാം. ആൻഡ് ദെൻ റിട്ടേണിംഗ് ടു ദ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറ്റ് ദി ടോപ്പ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ഹെട്രോക്ലിനിക് ഓർബിറ്റ്. അൺസ്റ്റേബിൾ കേസാണ്, വിച്ച് കണക്ട്സ് ടു ഡിഫറൻറ്റ് പെൻഡുലം പോയിൻറ്റ്സ്. ഇനി എങ്ങനെയാണിത് ക്ലാസിക്കൽ കയോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. റിലേഷൻ ടു ക്ലാസിക്കൽ കയോസ്. ഇത് അൺഡ്രൈവൺ പെൻഡുലം, അതായത് ഈ സ്മോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഇത് അൺഡ്രൈവൺ പെൻഡുലം ഈസ് നോൺ ലീനിയർ ബട്ട് ഇൻ്റഗ്രബിൾ, നോ കയോസ്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ നോ കയോസ്. ഹവർ വെൻ ഡാമ്പിങ് പ്ലസ് പീരിയോഡിക് ഡ്രൈവിങ്, ഡാമ്പിങ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ഡ്രിവൺ ഡാംപ്ഡ് പെൻഡുലം സിസ്റ്റം ദാറ്റ് എക്സിബിറ്റ്സ് ക്ലാസിക്കൽ കയോസ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയാൽ അത് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്, ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. അന്നേരം അവിടെ ക്ലാസിക്കൽ കയോസ് ഉണ്ടാകും. The quadrature method provides an exact conservative backbone around which chaos develops when perturbations, driving or damping are introduced. The key point, the important point, the quadrature solution provides
it exact non-linear periodic solution in terms of elliptic functions, which is the basis for studying bifurcations and chaotic transitions. അപ്പോൾ ബൈഫർക്കേഷൻ അത് നമ്മൾ പഠിക്കും, അതുപോലെ കയോട്ടിക് ട്രാൻസിഷൻ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് ഈ നോൺ ലീനിയർ ഫോം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ വേണം, നോൺ ലീനിയർ പീരിയോഡിക് സൊല്യൂഷൻ വേണം. സമ്മറി എന്താണ്? ക്വാഡ്രേച്ചർ മെത്തേഡ് സമ്മറി. ദ ക്വാഡ്രേച്ചർ മെത്തേഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ദി പെൻഡുലം ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റു ആൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഫോം ഇൻവോൾവിംഗ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രൽസ്. ദീസ് അതായത് നമ്മൾ ആ ജാക്കോബി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്ന ഇൻറ്റഗ്രലാണ്. ദിസ് ക്യാപ്ചേഴ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് പീരീഡ് ആൻഡ് separatrix structure. While the pure pendulum is integrable, adding perturbations, that is forcing damping, leads to classical chaos, making the quadrature framework an essential starting point. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിക്കൽ കയോസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് ഈ പെൻഡുലം ഉപയോഗിക്കാം. അത് ഒരു ഈ മേക്കിംഗ് ദ ക്വാഡ്രേച്ചർ ഫ്രെയിംവർക്ക് ആൻ എസെൻഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്. അപ്പോൾ ഈ നോൺ ലീനിയാരിറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് ഈ ക്വാഡ്രേച്ചർ ഫ്രെയിംവർക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, ഡിസ്ക്രൈബ് ദി ക്വാഡ്രേച്ചർ മെത്തേഡ് ഓഫ് സോൾവിങ് പെൻഡുലം ഇക്വേഷൻ. അത് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ജാക്കോബി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ മറക്കരുത്. How will you solve the equation of pendulum using elliptic integrals? Number 3 ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. 1, 2, 3 ആണ്, 2 ആണില്ല, 1, 2, 3 ആണ്. 1, 2, 3, 4 ആണ്. Explain various terms in the final solution of pendulum equation. Number 3, explain the relation of driven damped pendulum to classical chaos. പ്രത്യേകം ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് വായിച്ച് പിടിച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ വിത്ത് യുവർ ക്ലാസ് നമ്പർ 58. വി കണ്ടിന്യൂ.